Hello dear NEET aspirants, how are you all? Welcome to EduHunt video lessons. I am Pushpa ma'am, dealing with biology. We have already discussed the so many multiple choice questions which have previously asked in the NEET examination, and also a model questions which will be asked in the future. Yes, we have done the worksheet 1 from 1 to 7 in the previous session. The continuation will complete the worksheet today. Yes, this worksheet is on vascular connective tissue, that is blood, blood formed elements, the components and various blood groups and the diseases associated with blood. Blood cells like RBC, WBC, platelets, what happens if they are deficient and how they are produced and what are the organs involved and the lifespan of various types of vascular connective tissues. These all things we have finished in the previous sessions. We will see few more questions in this session. Let's begin the class. Which of the following are involved in body defense? No doubt all these cells are involved in body defense. Neutrophils, macrophages and lymphocytes, all these cells are associated with defense mechanism. They offer protection against pathogens, even toxic substances. Largest corpuscles in human blood are, largest means the biggest. According to the size, monocytes are the largest blood cells, corpuscles in human, and quantity wise erythrocytes are the largest. Prothrombin, albumin and fibrinogen are synthesized by, they are synthesized by the liver. Yes. Blood leukocytes are, these are blood leukocytes are, they may be granular or agranular. They have been asked about the granular, epithelial. These are epithelial and connective. Which one is a factor for maturation of erythrocytes? Yes, B12, vitamin B12. Because of this, the RBCs will not get maturity. They will not get maturity because of the deficiency of B12 vitamin. And we have already discussed about this question during explanation, that because of deficiency of vitamin 12, the RBCs, size of the RBC get increased. That is called megakaryocyte, mega erythrocytes, macrocytes ani antam. And in which state iron is present in hemoglobin? Iron is always present in hemoglobin is in Fe2 plus state. Fe2 plus state. Percentage of hemoglobin in RBCs is, RBCs percent ఎంత ఉంటుంది? Approximately 34% of RBCs present in the hemoglobin. Hemoglobin percentage in RBCs. Immature RBCs of mammals have, immature RBCs, no nucleus. Yes. ఇవన్నీ న్యూక్లియస్ రిలేటెడ్ కాబట్టి RBCs are without nucleus.
Megakaryocytes, they form blood platelets. Megakaryocytes produce blood platelets. During blood clotting, fibrin is produced by proteolysis ante destruction, that is breakdown. Prothrombin and thrombin is produced by liver. Organ is liver. Number of erythrocytes per millimeter cube of human blood is approximately 4 to 6 million, and even 5 it is an average number. Number of WBCs per millimeter cube of human is around 4,000. RBCs are nucleated in. RBCs of mammals are biconcave and they are without nucleus. So man, rabbit and rat, all these animals, all these organisms are mammals only. So the only option left here is the frog, which has nucleated RBCs. An anticoagulant is nothing but it prevents clotting. మనం ఈ పాయింట్ని డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉన్నప్పుడు అది క్లాట్ అవ్వకూడదు. ద హెపారిన్ ఈజ్ ద వన్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద బ్లడ్ విచ్ ప్రివెంట్స్ coagulation of blood, clumping of blood during when it is in the vessels, arteries, veins, when it is flowing. Thrombosis అన్నాం, ఒకవేళ అలా క్లాట్స్ కనుక వస్తే థ్రోంబోసిస్ అన్నాం. coronary thrombosis గురించి చూసుకున్నాం కదా. సో హెపారిన్ అండ్ ఈవెన్ హైరుడిన్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ యాంటీకోయాగ్యులెంట్. హైరుడిన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే లీచ్లో ఉంటుంది. లీచ్లో హైరుడిన్ ఉంటుంది. హైరుడిన్ లీచ్కి ఎందుకు హైరుడిన్ అంటే లీచ్ సక్స్ ద బ్లడ్. ద మౌత్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ suction pump and it gets stuck to the body surface, and it sucks the blood from the human being or any other animal. While it is absorbing, if it undergoes clotting, it cannot take freely. That is why it releases the anticoagulant hyaluron. So hyaluron or hyaluron, ఈ హైరుడిన్ ఏం చేస్తుందంటే క్లాట్ అవ్వపోకుండా అది ప్రివెంట్ చేస్తుంది. అలా ప్రివెంట్ చేయడం వల్ల ఫ్రీగా బ్లడ్ని మనం ఎలా అయితే జ్యూస్ లైక్ కూల్ డ్రింక్ స్ట్రాతో తాగినప్పుడు ఫ్రీగా తాగుతాం కదా, మనం డ్రింక్ని కానీ ఫ్రీజ్ చేస్తే ఈజీగా తాగలేం, ఐస్ అయిపోతుంది. సో అలా ఫ్రీజ్ చేయలేం కదా. ఫ్రీజ్ చేయకుండా ఫ్రీగా తాగాలి అంటే ఫ్రీజ్ చేయకూడదు. అంటే లైక్ క్లాటింగ్, బ్లడ్ కూడా అలా క్లాట్ అవ్వకుండా ఉంటే హ్యాపీగా సక్ చేయగలుగుతుంది లీచ్, లేకపోతే అది సక్ చేయలేదు. అందుకని హైరుడిన్ అనే ఒక యాంటీకోయాగ్యులెంట్ని అది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈవెన్ ఈడిటిఏ ఈజ్ ఆల్సో అన్ యాంటీకోయాగ్యులెంట్, అ కెమికల్, ఇథిలీన్ డయామైన్ టెట్రాఎస్టిక్ యాసిడ్. సో all of these are anticoagulants. They prevent clotting of blood. The rarest leukocyte of human blood is basophil. Basophil is the rarest human leukocyte. Human blood lo unde leukocyte which is rarest is the basophil. Blood has pH of 7.4. బ్లడ్ కి ఉన్న pH 7.4, that is slightly అంటే న్యూట్రల్ దాటేసింది, స్లైట్లీ ఆల్కలైన్ ఇన్ నేచర్. ఆర్బీసీస్ ఇన్ హ్యూమన్ ఆర్, ఇది రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చనే. సర్క్యులర్, బైకాన్కేవ్ అండ్ నాన్ న్యూక్లియేటెడ్. సో ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఎగ్జామ్లో చూడగానే సర్క్యులేటెడ్ బైకాన్కేవ్ అని అనగానే ఫస్ట్ చెయ్యి వెళ్ళేది ఆ ఆప్షన్ మీదే కదా. సో మనం 2 అని బబుల్ చేస్తాం, కానీ జస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఆలోచిస్తే నాన్ న్యూక్లియేటెడా మనకి తెలిసిన బిట్టే. క్లియర్గా వి నో దాట్ RBCs are non-nucleated in human beings. Only llama and camel have
న్యూక్లియేటెడ్ ఆర్బీసీస్. ఈ క్వశ్చన్ మనకి బాగా తెలిసిందే, కానీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఏమీ లేదు, బాగా వచ్చిన ఆన్సరే. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ దట్ మనం ఆన్సర్ చేసాము, చూడగానే మనకు వచ్చిన బిట్టు ఎక్సైట్మెంట్లో తప్పు ఆన్సర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఒక్కసారి ఆప్షన్ని 1 సెకండ్ పడుతుంది, 2 సెకండ్స్ పడుతుంది అంతే, ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవడానికి. సో క్లియర్గా చూసి ఆన్సర్ చేయండి. బైలిరూబిన్ అండ్ బైలివర్డిన్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్, దేని నుంచి వస్తాయి? ఇవి హీమ్ నుంచి డిరైవ్ అవుతాయి. బైలిరూబిన్ అండ్ బైలివర్డిన్ ఇది ప్రాసెసింగ్లో ఫామ్ అవుతాయి. ప్రోటీన్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కోయాగ్యులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్, బ్లడ్ కోయాగ్యులేట్ అయ్యేటప్పుడు రిక్వైర్ అయ్యే ప్రోటీన్ ఫైబ్రినోజెన్ కావాలి. గ్లోబ్యులిన్ ఈజ్, గ్లోబ్యులిన్ అంటే యాంటీబాడీస్ అనొచ్చు, ఇమ్యూనోగ్లోబ్యులిన్స్. దే ఆర్ మెంట్ ఫర్, దే ఆఫర్ ప్రొటెక్షన్ అగేన్స్ట్ pathogens and even toxic substances, foreign antigens. So found in lymphatic tissue, serum, plasma protein. Globulin is a plasma protein. సీరంలో ఇవేమీ ఉండవు. టు ప్రివెంట్ క్లాటింగ్, డోనర్స్ బ్లడ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్. టు ప్రివెంట్ క్లాటింగ్, అసలు క్లాటింగ్ని ఎందుకు ప్రివెంట్ చెయ్యాలి? డోనర్స్ బ్లడ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ విత్. డోనర్స్ బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ ఎవరి నుంచి అయితే మనం తీసుకుంటున్నాము ఆ డోనార్ గనక, ఇప్పుడు డోనార్లో కూడా మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునే థ్రాంబోప్లాస్టిన్, ప్రోథ్రాంబిన్ నుంచి థ్రాంబిన్ కన్వర్షన్ అంటే క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి వూండ్ని సీల్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మనం జస్ట్ ఒక సూది గుచ్చి తీస్తున్నామంటే అది వూండ్ సీల్ చేసేయడానికి చూస్తుంది. మరి డోనార్ బ్లడ్ కూడా బ్లడ్ లాస్ అవ్వకూడదు కదా బాడీ. సో అక్కడ సిస్టమ్ అంతా వర్క్ చేసి వూండ్ని అక్కడ సీల్ చేయడానికి, బ్లడ్ని క్లాట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. దాన్ని మనం ఆర్టిఫిషియల్గా సోడియం గ్లైకోలేట్ యాడ్ చేసి ప్రిజర్వ్ చేస్తాం. అంటే బ్యాగ్స్లో ప్రిజర్వ్ చేసేటప్పుడు ఆ రకంగా మనం బ్లడ్ బ్యాంక్స్లో ప్రిజర్వ్ చేస్తాం. అండ్ ఈవెన్ ఫ్రీజింగ్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు బ్లడ్ బ్యాంక్స్లో. కంటిన్యూస్ బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఇంజ్యూర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ డ్యూ టు డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ వైటమిన్ కే. వైటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ వల్ల ఈ బ్లీడింగ్ అనేది, అంటే మనకి కోయాగ్యులేషన్ టైం 2 to 6 seconds అన్నాం కదా, సో 6 minutes అన్నాం కదా. సో వాళ్ళకి ఇంకొంచెం అంటే ప్రొలాంగ్డ్ డీలేడ్ క్లాటింగ్ జరుగుతుంది విటమిన్ కే డెఫిషియన్సీ వల్ల. అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ ఇన్ బ్లడ్ ఈజ్ కాల్డ్. అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ని ఏమంటాము? పాలీసైథీమియా అని అంటాము. సార్కోమా అంటే ఇట్ ఈస్ అ క్యాన్సర్. ఎనీమియా అంటే మనకి తెలిసిందే కదా, ఇది డెఫిషియన్సీ. సో పాలీసైథీమియా. లుకేమియా అంటే ల్యూకోసైట్స్. మనం క్వశ్చన్ చూడగానే ఆన్సర్ స్ట్రైట్గా తెలియకపోతే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్కి రావాలి. ఎనీమియా అంటే బ్లడ్ తక్కువ ఉంటే ఎనీమియా. ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఇంక్రీజ్ అని అన్నారు. సో దాని ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించాలి. సార్కోమా అంటే సార్కోమా, మైలోమా ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్స్, మజిల్ రిలేటెడ్ క్యాన్సర్స్. పాలీసైథీమియా దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. లుకేమియా అంటే వైట్ బ్లడ్ రిలేటెడ్. లుకేమియా అబ్నార్మల్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డబ్ల్యూబీసీ లీడ్స్ టు లుకేమియా, క్యాన్సర్, బ్లడ్ క్యాన్సర్ అని అంటాం కామన్గా. Liquid which remain after clotting of blood is called as, direct question, serum. White liquid that comes after sealing the wound is serum. It is devoid of plasma without coagulating proteins అని చెప్తాం. Which of the following substances if introduced into the bloodstream would cause coagulation of blood at the site of its introduction? Which of the following substances if introduced into the bloodstream would cause coagulation of blood at the site of its introduction? That is fibrinogen. Fibrinogen ante
Fibrinogen is soluble protein, it converts into fibrin, insoluble protein. ఇన్సాల్యుబుల్ ప్రోటీన్ అవ్వడం వల్ల అది అండ్ పొలిమరైజ్ అవ్వడం వల్ల థ్రెడ్స్ లాగా వూండ్ని మొత్తం మెష్ వర్క్ లాగా సీల్ చేసేస్తుంది. సైనస్ వెనోసస్ ఇన్ mammals is believed to have merged with the wall of. ఏ వాల్తో మర్జ్ అవుతుంది? దట్ merges with the wall of right auricle, right atrium. Closed circulatory system occurs in. Closed circulatory system ఎందులో ఉంటుంది? కాక్రోచ్ క్లోజ్డ్ అంటే ఇట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ద వెజల్స్, ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్, క్యాపిల్లరీస్ అవన్నీ ఉండాలి. మస్కిటో, హౌస్ ఫ్లై, టాడ్పోల్ అండ్ ఫిష్. క్లోజ్డ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సిస్టమిక్ హార్ట్ రిఫర్స్ టు హ్యూమన్ హార్ట్ని సిస్టమిక్ హార్ట్ అండ్ పల్మోనరీ హార్ట్ అని 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. Right side of the heart is known as the pulmonary heart and left side is a systemic heart, because right side receives the deoxygenated blood and it pumps blood to lungs to get oxygenation. After getting it after oxygenation is completed, blood again flows back to left part of the heart and from there it distributes to the entire body. Distribution center, that is the systemic part of the heart. So ee rendu parts unnayannam. Systemic heart refers to the heart that contracts under stimulation from nervous system. Appudu dani neurogenic heart ani anali. Left auricle and left ventricle in higher vertebrates, yes, left ఏట్రియం అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఈ రెండింటినీ కలిపి హయ్యర్ వర్టిబ్రేట్స్లో సిస్టమిక్ హార్ట్ అని అంటాము. ఎంటైర్ హార్ట్ ఇన్ లోవర్ వర్టిబ్రేట్స్ నో. ద 2 వెంట్రికల్స్ టుగెదర్ ఇన్ హ్యూమన్స్ నో. ఇక్కడతో ఓకే. ఇప్పటి వరకు మనం 1 or 3 బిట్స్ వరకు 76th బిట్ నుంచి 1 or 3 బిట్స్ వరకు ఏమేం చూసాం, ఏ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఈజీగా ఉన్నాయా, టఫ్గా ఉన్నాయా, ఆలోచించే రకంగా ఉన్నాయా, స్ట్రైట్ ఆన్సర్ స్ట్రైక్ అయ్యే క్వశ్చన్సా అనేది ఒకసారి చూస్తే ఇప్పటి వరకు మనం ఆన్సర్ చేసిన దాంట్లో అన్నీ కూడా స్ట్రైట్ అవే ఇచ్చిన క్వశ్చన్సే. ఏ ఒక్కటి కూడా ట్విస్ట్ చేసి ఇవ్వలేదు, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనము రాంగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే 2 రీజన్స్ ఉంటాయి. ఒకటి అయితే బిట్ని సరిగా చదవలేదు, గుర్తులేదు. 2 ఆప్షన్స్ సరిగా చదవలేదు. అక్కడ బిట్ సరిగా చదవలేదు అంటే అర్థం ఇన్కరెక్ట్, కరెక్ట్. సో అది ఒక బిట్ సరిగా చదవకపోవడం, లేదా ఆప్షన్స్ సరిగా చదవకుండానే టక్కుమని ఆన్సర్ చేయడం. ఇందాకే చెప్పాను కదా, ఆర్బీసీ అనగానే, హ్యూమన్ ఆర్బీసీ అనగానే సర్క్యులర్, బైకాన్కేవ్. నెక్స్ట్ పాయింట్, న్యూక్లియేటెడా నాన్ న్యూక్లియేటెడా? అసలు బైకాన్కేవ్ అంటేనే నాన్ న్యూక్లియేటెడ్ అని చూసి కూడా న్యూక్లియేటెడ్ పెట్టామంటే అది అంతకంటే దౌర్భాగ్యం లేదు. సో క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు డీటెయిల్డ్గా చదవండి. చదివిన దాన్ని ఆప్షన్స్ కూడా ఓపిక్గా చదవండి. చదివిన తర్వాత కరెక్ట్ ఆప్షన్ని టిక్ చేసుకొని బబుల్ చేయండి. అర్థమైంది కదా? సో ఇప్పటి వరకు అడిగిన క్వశ్చన్స్లో ఏవి కూడా నాలెడ్జ్ బేస్డే కానీ, గుర్తు పెట్టుకొని రాయగలిగేవే కానీ అప్లికేషన్ బేస్డ్ ఇవ్వలేదు. సో మనకి మ్యాథ్స్లో ఉంటాయి కదా, అన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏ ఒక్కటైనా ప్రాబ్లం ఉందా? ఏది కూడా టఫ్ కాదు, ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలిగిన క్వశ్చన్సే మిమ్మల్ని అడుగుతారు. ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ని బాగా రుబ్బేసేయాలి. కాన్సెప్ట్ని ఎప్పుడైతే బాగా రుబ్బుతామో ఆన్సర్స్ చకచక చేయగలుగుతాం. క్వశ్చన్ అలా అని ఓవర్ లుక్లో, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్తో ఆన్సర్లు చేయడం మంచిది కాదు. సో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉండకూడదు, తడబాటు ఉండకూడదు. ఈ 2 లేకుండా నీట్ ఎగ్జామ్ని కూల్గా ఆన్సర్ చేయగలిగిన వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతున్నారు. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకొని ఆన్సర్ చెయ్యండి.
నెక్స్ట్ సెషన్కి వచ్చేటప్పుడు నేను ఇంకొన్ని క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను. ఓకే.